भगवते वासुदेवाय। आज सुखमुनि समस्त मुनि मान को कहते हे मुनि माने ए कली जुगरे जोटी धर्म थिबो सेठी कली जाई पहुँची जीवो कहीं से धर्म को नष्ट करने पाई। तेणु जी जेते धैर्य रखिबो धैर्यर सहकारे जी धर्म बाटर चलुथिबो ताकू नाना प्रकार विपद आसीबो सत जेते विपद आसू से धैर्यर सहकारे जदि सेई धर्म पथर विच्युत न होबो ताहले ताहले ताकू केही मध्य टाली परिबेनी कि ताकू हले मध्य परिबेनी। तेणु सुकमुनि कहउचंती हे मुनि माने केवल तुम मानक पाई केवल एठी धर्म रहिबो ता नले सब किछि धर्म नष्ट हो जिवो। तेणु जेतेबेले कली आसीबो सेतेबेले ये मिछ प्रचार चलिबो सेठी सत गुप्त हो जिवो मिछ राजुति करिवो हेले मिछ सबुदिन पाई तिष्ठिबोनी। धन संचुथिबे नरे अति जत्न करी तुंडे न बोलिबे दिने रामकृष्ण हरि। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जंतु बदर विषय शुणिथिबे कने एक कुआर एक कही तुष्ट हेबे मने। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु ए कली जुगरे कौन करिवे ना लोक माने धन संचिबे केवल धन संचिबा पाई से समस्त समय को व्यर्थ करिवे किंतु जो धन होची सबुठारु मिथ्या सेई धन को से माने संचय करिवे। ए संसार रे जो धन को रोजगार करिबा कथा से धन को केबे रोजगार करिबा पाई चिंता करिवेनी। जो धन को रोजगार करिबा कथा नुहे से तारी पछरे केवल धाइबे। तेणु धन संचय करिबा पाई अति जत्न सहकारे केमिति सकाळु उठिले केमिति काहाकू ठकिकी धन रोजगार करिबा हो खटिकी धन रोजगार करिबा हो किंबा कोटू गोटे अल्प किछि परिश्रम करी अधिक धन पाइबा आशा हो एमिति समस्त मन भितर थिबो आ समस्ते सेही प्रकार जटिल चिंताधारा करी आज धन को रोजगार करिवे। तेणु सेही धन रोजगार करिबा पाई दिन राति मिसी 24 घंटा ये 24 घंटा भितरे मात्र शोइबे जदि 4-5 घंटा शोउचंती आउ बाकी 18 घंटा से माने केवल धन कथा चिंता करुचंती आउ का कथा चिंता करुचंती ना धन नारी आउ मद मांस ये कथा चिंता करुचंती। ता छड़ा हरि नाम गोविंद का नाम ये सबू केबे तुंडरे तांकर पशुनी कहीं जो नाम रे ही मुक्ति अच्छी मोक्ष अच्छी से कथा को केबे चिंता करिवेनी। ए कलिजुग रे ताई हबो आउ कोन हबो ना जोटी जंतुबध कथा चिंता करिवे सकाळ उठिले अरे कोटी मटन मिलिवो कोटी चिकेन मिलिवो जदि ए विषय कोटी आलोचना होताए ताले से सही जगह रे छिड़ा हेबे अरे सेटा कोटी भल मिलिवो कोटी मटन भल मिलिवो कोटी चिकेन भल मिलिवो से कथा चिंता करिवे। पशुबद्ध कथा चिंता करिवे पक्षीबद्ध कथा चिंता करिवे आउ कौन करिवे। केही ज्ञानी ग्रामे बुली देले उपदेश बोलिबे ही बातुला कहू अछि किस। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। केही केबे न शुणिबे गोविंद प्रस्ताव निर्दय निष्ठुर हेब
ନରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଯେ ସାରା ସଂସାରରେ ତମେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କର, ଏ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଜ୍ଞାନକୁ ଉଦୟ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହଉ। ତେଣୁ ଏ କଥା ତୁମେ ତୁମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବ। ତୁମ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାବେଳେ କହୁଥିବେ ଯେ ହରିନାମ କର, ହରିନାମ କର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧର, ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ହରିନାମରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ବାଇଆ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ବାତୁଳା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କେବଳ ହରିନାମ କଲେ କ'ଣ ପେଟ ପୋଷିବ? ଇଏ ହରିନାମ କ'ଣ ହରିନାମ ହରିନାମ ହେଉଛି? ଏହା କଥା କେହି ଶୁଣନା, ଏହା କଥା କେହି ଶୁଣନା। କାହିଁକି ନା ହରିନାମରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ତା ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ହରିଙ୍କର ନାମ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଧର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ଏକମାତ୍ର ଯଦି ମୋକ୍ଷ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକୁ ଧର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସେସବୁରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଖଟ ଖାଅ। ଆମେ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ ଖଟିବା ଖାଇବା? ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଖଟିବା ଖାଇବା ରହିବା, ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ କରିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଳାସ ବେଶନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଏଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଏଠି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଠି ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଆନ୍ତେ ନା। ନା, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ବିଧାତାଙ୍କର ଲିଖନ କେହି ବି ଆନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ? ଆମେ ତ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ମୁଁ ମରିବିନି, ମରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ କାହା ନିୟମରେ? ନା ତାଙ୍କ ନିୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହିବା ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଧରିକି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ସେ ରାମ ନାମ ଧରିକି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ସେ ହରିନାମ ଧରିକି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସମୟ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ଆମେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଦେବୁ। ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି କ'ଣ ହେବ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ଜୀବନ ଆୟୁଷ ନଥିବ, ଆୟୁଷ ସରିଯିବ। ସେ ଟଙ୍କା ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସମୟ କରିଥିବା, ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ ଦେଇଥିବା, ସେଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଥିବା, ସେ ସମୟ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ଆସିଛ, ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବା କଥା ତାକୁ ରୋଜଗାର କର। ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଇଏ ତ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରମ ଦେଇଥିବା, ସେ ଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ କେହି ବି କାଟିପାରିବେନି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ମୋତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାତ ମିଳିବ, ମୁଁ କେବେ ଉପବାସ ରହିବିନି। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୋ ଦେହରେ ରୋଗ ହେଲା, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଭଲ ହେବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ୟା ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ୟା ପାଖରୁ ଆକୁ ପଇସା କେମିତି ମିଳିବ, ଏ ଭଲ କେମିତି ହେବ। ଯଦି ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଧନ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଆମେ ଭଲ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ହେବାର ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ବି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଆମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ଇଏ ସବୁ ଜଣକ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି। ଏ ସଂସାର ଜଣେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ମିଛୁଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ କର, ଖାଅ, ଖଟ, କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ଆମେ କରିବା। ପେଟକୁ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଅଳସୁଆମୀ ହେବାନି। ଅଳସୁଆମୀ ନ ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଯେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି ଏ କଥା ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା,
ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଛି ସେ ଧାରା ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଖାଲି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଯିବା, ଖାଲି ଆମ ପରିବାର କେମିତି ଭଲ ରହିବେ, ଆମେ କେମିତି ଭଲ କୋଠା କରିବା, କେମିତି ଧନ ରୋଜଗାର କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିକି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଅଧିକ ଠୁଳ କରିବା, ଶେଷରେ ସେ ଧନକୁ ଧନ ରହିଥିବ, ସେ ଧନ ବି କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଉଠିବା, ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ, ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଟିକେ ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଜୀବଜଗତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଧାରାରେ ଯାଏ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ତାକୁ କେବେ ଅଭାବ ହେବନି, କେବେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗଟିଏ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ରୋଗଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗ ଏତେ ସମୟ ତା ଭିତରେ ରହିପାରିବନି। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ମଣିଷ ଏହି ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇ ଚାଲେ, ଧାରାରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ କେବେ ଏ ଧାରାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି? ଏ ଧାରାରେ କେହି କେବେ ଚାଲିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କେମିତି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା। ଇଏ ସବୁ କାହା ପାଇଁ ନା, କେବଳ କଳି ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କେବଳ କଳି ଆମକୁ ବାଟ ବଣା କରିଛି, ଆମେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବହୁତ ଲୋଭୀ, କହନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବହୁତ ଲୋଭୀ, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନିଅନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ଏମିତି ସେମିତି କରି ଦକ୍ଷିଣା ନେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦକ୍ଷିଣା କାହିଁକି ନେଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଭୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣା ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତେ ଦକ୍ଷିଣା ନେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେତେ ଦକ୍ଷିଣା ନେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ତା ମଣିଷ ଜନ୍ମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ମଣିଷ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ମଣିଷ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ଦାନ କରିବା କଥା। ଯାହା ମୋର ଝାଳ ବୁହା ଧନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଝାଳ ବୁହା ଧନରେ ମୋ ପରିବାରକୁ ତ ମୁଁ ପୋଷୁଛି, ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାନ ତା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇକି ରହିବ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଏଠି ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ନେଇକି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବା, ଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସା ଆମର କିଛି ଦରକାର ହେବ କି? କିଛି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆମ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଧନ ରଖିବା ଦରକାର। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଧନ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଚଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଯିବା, ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ କେଉଁଠିକି ଯିବା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯିବା, ସେଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି କିଛି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ନଥିବ, କିଛି ଧନ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ଆମର, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର, ପିଇବା ପାଇଁ ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଧନ ଦରକାର। ସେଠି ଯଦି ଧନ ନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ସେ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି ଧନ ରଖିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେଠି ଧନ ରଖିବା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କେମିତି କରିବା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କାହାକୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିକି କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ, ତୁମେ ଦାନ ଦିଅ, ତୁମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦାନ ଦିଅ। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାନ ସିଧା ଯାଇକି ଆମ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଟିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ସେଇ
ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି ନା ଆପଣଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଯିବନି କୁଆଡ଼େ। ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଠି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ସେଠି ସଂସାରର ଲାଭ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି, ଆମେ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଦି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ଆମେ ଦାନ କଲେ ସେ ସିଧା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଆକାରରେ, ଦାନ ଆକାରରେ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସବୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କଲେଣି ଯେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେକାର କଥା, ମିଛ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏ ସଂସାରକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମ ପଥକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାଣରେ କିଛି ନାହିଁ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ମିଛ କଥା, ଏସବୁ ଶୁଣନା, ଏସବୁ ସବୁ ଭୁଲ କଥା। ସେଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କଳି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ବିକୃତ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଲୋଭୀ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେତିକି ଦାନ ଦେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସରିଯିବନି ଆମର। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେଇ ଯେତିକି ଦାନ ମୁଁ ଦେଲି ସେ ଦାନଟା ମୋର ରହିଗଲା, ମୋର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ମୋ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ସେତେବେଳେ ଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଯେତେବେଳେ ଯିବି ନା, ମୋର ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ସେଠି ଆରାମସେ ଚଳିବି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଧନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦାନ ନିଅନ୍ତି ଯେ ତମେ ଦିଅ, ଦାନ ଦିଅ, ତମର ପୁଣ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁ ଭାବନ୍ତିନି। ଆମେ ଭାବନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବହୁତ ଲୋଭୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଏ ଦାନକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ, ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ଅଧିକ ଧନ ନେଇଗଲେ ସେ ଖାଇଦେବେ। କେହି କାହା ଧନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କେହି କାହା ଧନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ନେଇକି ଆସିନଥିଲେ କି ଆପଣ କିଛି ନେଇକି ଯିବେନି। ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ଏଇଠି ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦେଇକି ଯିବେ ଏଇଠି ଦେଇକି ଯିବେ। ଆପଣ କିଛି ବି ଆଣିନଥିଲେ ସଂସାରରୁ କିଛି ଆଣିନଥିଲେ, ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ, ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବା, ବେଶୀ ଆଶା କରିବା ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଏଠି ଆମେ ପରିଶ୍ରମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆମେ ପରିଶ୍ରମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବା। କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବା ନା କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ରୋଜଗାର କରିବା, ଆଉ ସେଇ ରୋଜଗାରରେ ଏଇ ଧାରାରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ସଂସାର ଅମୃତମୟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାଣ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରାଣ ପାଠକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆସନ୍ତି, ଘରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି। ଆବାହନ କଲା ପରେ ସେ ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏ ପୁରାଣକୁ ଜଣେ କେମିତି ଶୁଣିବ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ପୁରାଣ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ତ୍ତା ଜଣକ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ। ପୁରାଣ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ଯେମିତି ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଏ କଳିଯୁଗରେ ଟିକେ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋକ୍ଷ ହେବା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ କର୍ତ୍ତା ଜଣକ ଡାକିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଷ୍ଠାର ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବାହନ କରିବା, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିସାରିବା ପରେ ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ କରିବା। ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଭକ୍ତିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ବଢ଼ୁ, ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ବଢ଼ିଲା, ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପୁରାଣ ପଠନ। ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ପଠନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ'ଣ କରିବେ ନା
केमिति ये विषयर जो विषय वस्तु अच्छी कृष्णकर जो लीलामृत अच्छी कृष्णकर जो कथामृत अच्छी रामंकर जो कथामृत अच्छी ताकू केमिति ताकू एमिति भाबरे बुझेइबी एमिति भाबरे शुणेइबी जे जेमिति ता भितरे थिबा समस्त कुशक्ति कुप्रभाव दूर ही ता भितरे भाव खेलिबो भाव सृष्टि हबो ता भितरे धर्म मार्ग देखा जीवो तेणु से चिंता करिवो आजि ठारू मु ये कुचिंताधारा को छाड़िबी तेणु पुराण पठन काहींकी करंती काहींकी सुनंती ना केवल जदि शरीर भितरे कुप्रभाव रही जे मो पाखे मु केबे भल काम करिनी कि काहाकू सबुबले समस्त को कटु भाषा कही क्या मन में दुख देछि आघात देछि तेणु ए मन भितर सबू मु जानी जे मुझे विचलित अच्छी तेणु मोर टे ग्रह दशा अच्छी तेणु ये ग्रह दशा खंडन नहीं जाओ ग्रह दशा नुहे आज्ञा केवल आम जो जेकोसी भूलटे करी सी आम शरीर भितर पश्चाताप करुए जे मुझे जिनसटा कहीं कली गोटे भूल कला से सब बड़े अनुताप करे जे मुझे करुली कथा तेणु से मनटा विचलित होता है आउ से विचलित को स्थिर करने एकमात्र मार्ग होची पुराण श्रवण भगवान को कथा श्रवण करवा तेणु से पुराण घरे पाठ करागला ताकू जदि जड़े मन ध्यान देकी श्रवण करे निश्चित भाव में तार जो जो आशार आज ठाकुर को आह्वान करें कि पुराण शुणु थाए से निश्चित तार सफल हम आदि आम डाकिदेले जे आमर जड़े मोर पुओ विचलित होउछि से तार मुंड ठीक काम करूनी जे जहाँ क्या कौन कहीदे रागी जाऊँगी क्या मारुची क्या एमती करुच्ची तेणु मो घरे गोटे ठाकुर बसैया मुझे चिंता कली जदि ठाकुर बसैली मो ठाकुर को आह्वान कली आउ पुराण जिते पढ़ा समय किंतु कान रहा मोर चारिआडे पुराण पाखे मन रही पुराण पाखे ध्यान रही केते लोक कहती जे आज्ञा मु घरे घरे ठाकुर को आनिली ठाकुर को आह्वान करके आनिली पुराण पाठ कली पुराण श्रवण कली सबू कला परे मोर दुख घुंचलानी कहीं तेणु से लोक को कह प्रकृत में तुम ठाकुर को नेल ठाकुर को डाकिल ठाकुर तुम घर को आसिले तेणु ठाकुर केमिति कौन खाइले ठाकुर कौन चाहूँगी ता केबे चिंता करिछ जे तुम जो पुराण को श्रवण करने डाकिल पुराण को केबे श्रवण करिछ जदि श्रवण करिछ ताले इयाड़े सियाड़े मन कहीं तुमर थिला जेतेबेले मन मुन चैतन्य को एक करी जदि पुराण को श्रवण करि थांतो ताहले तुमर असुविधा ही न था तेणु मन मुन चैतन्य एक करी जदि आम पुराण पाठ को श्रवण करवा ताहले जाइके आमको फलटा मिल जिवो किंतु आमर घरे आम भागवत बसई भागवत पाठ करुवा किंतु भागवत पाखे आमर मन नथिबो भागवत कौन लिखा अछि केवल केवल ब्राह्मण देवता माने से भागवत पाठ करने कथा करुवे आउ कर्ता जनक तार ढोलौथिबो तेणु ये सब केवल ये सब कलिर प्रभाव रे होउछि आउ कौन कहते सुखमुनि सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय सारा देलानी आज बाणी विराम दबा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज गोविंद भज गोपाल भज गोविंद भज गोपाल भज गोविंद भज गोपाल भज गोविंद भज गोपाल भज गोविंद गोपाल भज राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज